अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं हम। आज हम मौजूद हैं चुविंडा में। चुविंडा कौन सा शहर है, क्या हुआ चुविंडा में? जी, यादगार शोधा चुविंडा, जिसका नाम आपने 6 सितंबर के हवाले से सुना होगा कि यहाँ पे टैंकों की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। और ऐसी लड़ाई थी कि जिससे 3 गुना दुश्मन जो है वो अपनी बाकियात को छोड़ को भागने पर मजबूर हुआ। तो चलते हैं हम आज यादगार शोधा चुविंडा में और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, और ये जो बाकियात की हम बात करते हैं वो कहाँ पे है। तो चलते हैं हम यादगार शोधा। जी नाज़रीन, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ੋਹਦਾ ਚੁਵਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ। ਚੁਵਿੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਦੜਵਾ, ਚਾਰਵਾ, ਗਡਗੋੜ, ਚੁਬਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, बल्कि अपने तो 3 गुना ज्यादा जी भारी आर्मी से मुंह तोड़ जवाब दिता। और ऐसा जवाब दिता कि जो अपनी ये बाकियात जी ने वो छड़ के दौड़न से मजबूर हो गए। और बाकियात असीं देखेंगे, तुहानूं दिखाने ये बाकियात मौजूद ने। और इस माहौल दे विच साडे बहुत सारे जवान शहीद होए, जिन्हां दे विचों 133 नौजवान जिहड़े ने उन्हां दे नाम लिखे गए इत्थे मुख्तलिफ, वो हर रैंक का जो सिपाही है, ठीक है। और नक्शे के तुम देख सकते हो कि कितों दुश्मन आया, रामगढ़ तो वर्किंग बाउंड्री सी, इतों अंदर आया, अंदर आंदा चुविंडे आके उन्हें अटैक किया, ठीक है। और इस जगह पे चुविंडे आके जिन्हों को कहा जाता है कि टैंकों की सब तो वड्डी लड़ाई सी। 600 के करीब टैंक जो दुश्मन का तबाह बर्बाद किया गया, ठीक है। और उस तो बाद वो बाकियात ने और छड़ के दुश्मन भज गया। असं दिखाने तुहानूं बाकी टैंक भी, आर्टिलरी भी है। ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਿਆਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। जी नाज़रीन, जिस टैंक की जिस बाकियत की गल मैं करना पिया वो एक निशानी है टैंक है जिसे अज बच्चे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो खेडते हैं पे, यह उही टैंक है जो कि दुश्मन छड़ के दौड़िया। जिससे मैं तुहानूं दस्सिया कि दुश्मन साडे पाक फौज के बहादुर जवानों ने दुश्मन के टैंकों के अगे लेट के अपनी जाना दे के शहादत हासिल करके दुश्मन न रोकया बल्कि दुश्मन वापस जान ते मजबूर कर दिता। और अपनी हत्या की जिस मैं पहले भी दस्या है कि अपनी जी उन्होंने बाकियात सन, असला सी, उन्होंने जो भी आर्मी असला सी वो छड्ड के दौड़न ते मजबूर हो गया। जी एक निशानी है टैंक है। असीं हुण दूसरी तरफ चलने हैं। जी जहाज तुसीं देखते हो पे जी, यह जहाज भी साडी पाक आर्मी ने मार गिराया सी, जिन्हों मेनटेन करके इत्थे रखा गया। इत्थे रखने का मकसद सिर्फ यह सी ताकि दुश्मन भी हैबत हो, दुश्मन ते हैबत हो और लोगों को पता चल सके, जो साडी नवी नस्ल है उन्होंने इस गल का पता चल सके कि किस तरह साडे पाक फौज के बहादुर जवानों ने दुश्मन नूं ज़ेर कीता और उन्होंने तबाह बर्बाद किया और इस लैवल का किया कि अपना साजो समान छड़ के दौड़न ते मजबूर हो गए। वो मिसाल जिस तरह कि मैं मुख्तलिफ टैंक्स से दस्या, उस वक्त पहले गन दसी है, वो एक मिसाल है जहाज भी है। जी अगे बढ़ने जी, तुहानूं मैं दसना पाया कि यह निशानियां सिर्फ ऐसे वास्ते रखिया गई ने ताकि साडी जिहड़ी नौजवान नस्ल है वो जान सके कि 6 सितंबर 1965 में की होया सी, दुश्मन किस तरह आया सी और दुश्मन किन्ने साजो समान बना लाया सी और दुश्मन के मनसूबे की सन, वो की करना चाहता सी और साडी पाक फौज ने, साडे बहादुर जवानों ने किस तरह उहदे नापाक अज़ाइम नूं नाकाम बनाया और किस तरह वो अपनी बाकियत छड़ के दौड़ गया। जिस तरह की बाकियत तुहानूं आ रहे हैं, एक बाकियत की तरफ चलने।
ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ 1965 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜਦੀਦ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਐਸੇ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਬਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹੀਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ। ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਪੂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਮਲਕਤ ਪਾਕਿस्तान पाक सरजमीन ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਕਿਆਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਦੌੜਿਆ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀਆਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ 1965 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ। ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਦਬਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਸ ਵੀਲੌਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਮ ਦਬਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹ ਪਾਈਏ। ਪਾਕਿस्तान ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।